नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जून मास 24 तारीख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्यर 13 जिले में स्विमिंग पूल तैयारी हेबो। रविवार भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे 78तम सीनियर नेशनल आक्वाटिक चैंपियंस शुभारंभ अवसर में क्रीड़ा मंत्री सूरज सूर्यवंशी सूचना देइछंती। सेपटे इंडोर स्विमिंग पूल निर्माण हेबाकु थिबा जिला हेउछि बरगड़, कटक, देवगड़, ढेंकानाल, गजपति, जगतसिंहपुर, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, मालकानगिरी, नुआपड़ा, नवरंगपुर एवं रायगड़ा। परवर्ती खबर, उबेर कैब रे यात्रा करुथिले सावधान, कारण मुंबई में महिला सुरक्षा को नहीं पुणी प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। सूचना अनुसार कैब रे यात्रा करथिबा समय जड़े महिला पायलट को असदाचरण कर घटना सामना को आसी। एही घटना रे सामिल थिबा उबेर कैब चालक समेत 3 जनक विरुद्ध रे मामला रुजु करिछि पुलिस। सेपटे ए पर्यंत उबेर पक्षर कौनसी आधिकारिक विवृत्ति आसी नहीं। परवर्ती खबर, यूएनएससी डाकिला इमरजेंसी बैठक, कारण अमेरिका हमलार हेबा आलोचना। अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु स्थान उपर कराଯାଇଥିବା एयर स्ट्राइक को नहीं अंतर्जातीय चिंता वृद्धि पाई। एही कारणरू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी रविवार जरूरी बैठक डाकिबाकू निष्पत्ति नेइछि। एही बैठक अमेरिकार सद्य हमलार क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभाव उपर आलोचना पई डका जाइछि। सेपटे संयुक्त राष्ट्र जड़े प्रवक्ता शनिवार विलंबित राति कहते अमेरिकार एयर स्ट्राइक और यार संभाव्य प्रभाव को नहीं सुरक्षा परिषद रविवार बैठक करिबो। परवर्ती खबर, राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति, परीक्षा फी छाड़ कले सरकार। एवं सरकार अधीन निजुक्ति संस्था द्वारा परिचालित विभिन्न निजुक्ति परीक्षा फी छाड़ करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। एने सरकार पक्षरु ओपीएससी, ओएसएससी और एसएसएससी बोर्ड को चिठी लिखा जाइछि। सेपटे जो परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबे सेमानको परीक्षा फी फेराई दिया जिवो। यह द्वारा लक्ष लक्ष परीक्षार्थी उपकृत हेबे। जो माने परीक्षा को गुरुत्वर सह न नहीं परीक्षा देइ नथिले सेमानको यह लागू हेबो नहीं। परवर्ती खबर, ईरान रे आखिबुझा मिसाइल माड़ कला इजराइल, 950 रु अधिक मृत। सेपटे ईरान एवं इजराइल मध्य बढ़ुवा उत्तेजना हजार हजार लोक प्राण हराई। मानव अधिकार गोष्ठी अनुଯାयी इजराइल विमान आक्रमण अति कम 950 ईरानी मृत्यु होइछि एवं 3450 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। वाशिंगटन स्थित मानव अधिकार कर्मी माने ईरान रे मृत्यु संख्या उपस्थापन करिसन्ति। परवर्ती खबर, एक नौसेना सामिल हेबा फ्रिगेट तमाल। रूस निर्मित अत्याधुनिक युद्ध जहाज तमाल को जुलाई 1 भारतीय नौसेना सामिल कराजिबो बोली जणा पड़िछि। रूसर कालिनिग्राद शिपयार्ड निर्मित ही युद्ध जहाज क्रिभाक श्रेणी 8म जहाज जुलाई 1 आयोजित हेबाकु थिबा उत्सव में पश्चिम नाभाल कमांडो मुख्य भाइस आडमिराल संजय सिंह अध्यक्षता करिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, ऑपरेशन मॉनसून आकाश मार्ग हेबो जोरदार आक्रमण। एथर वर्षा ऋतु जोरदार हेबो नक्सल दमन अभियान। घंच जंगल में लगान वर्षा कम्बिंग ऑपरेशन पुलिस सहज होउनथिबारु यार फायदा उठाई नक्सल। हिंसा घटाई पुलिस पहुंचवा पूर्व निकटस्थ ग्राम में नक्सल सुरक्षित भाव आत्मगोपन करिथांती। किंतु चलित वर्ष नक्सल योजना को भंडुर करने को योजना करिछि पुलिस। आउ सेथिबे वर्षा आरंभरू ऑपरेशन मॉनसून आरंभ करने को नहीं निष्पत्ति। नक्सल को उचित जवाब देवाई आकाश मार्ग हेबो जोरदार आक्रमण। ऑपरेशन रे सामिल हेबे मालकानगिरी समेत पड़ोशी छत्तीसगढ़, आंध्र और तेलंगानार पुलिस। परवर्ती खबर, देशर 3टी घरोई बैंक पर ओडिशा सरकार खपा। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक सहित व्यावसायिक जमा कारोबार करने को ओडिशा सरकार मना कर दैछंती। अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव शाश्वत मिश्र एने समस्त विभाग को चिठी लिखि अवगत करिसेंती। मानदंड पूर्ण न करबा और सरकार किसी प्रमुख योजना को कार्यकारी करिबारे ही बैंक गुड़िकर खराब प्रदर्शन जोगु एभली निष्पत्ति नैछंती सरकार। परवर्ती खबर, 2% बढ़िला अशोधित तेल दर। सेपटे ईरान और इजराइल युद्ध भितर अमेरिकार एंट्री पर युद्ध उग्र रूप नेबा आशंकार तेल दर में निया लगी। तेणु अशोधित तेल एवं $81 अर्थात 7026.79 पहुंची। तेल दर बढ़िया सत्वे मध्य भारतीय लोकों को किसी आश्वस्ति मिली, कारण एठी पेट्रोल डीजल रेट रे भी किसी परिवर्तन होई नहीं। नुआ दिल्ली रे पेट्रोल 94.77 टंका थिला बेले डीजेल 87.67 टंका बिक्री होउछि। परवर्ती खबर, गुजरात में मोदीजी को चकमा देले केजरीवाल, कारण आम आदमी पार्टी गुजरात विसाबदार विधानसभा उपनिर्वाचन में एक बड़ विजय हासिल करिछि। एपीर पूर्वतन राज्य सभापति गोपाल इटालिया बीजेपी पूर्वतन जिला सभापति किरीटी पटेल को परास्त कर यही आसन जीति।
ଇଟାଲିଆ 75,942 ଭୋଟ ପାଇ 17,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପିର ଏହି ବିଜୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କହିଲେ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରେସନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅପରେସନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀ ଅସଦା ଆଚରଣର ଶିକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀ ଅସଦା ଆଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରଜା ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥପୁର ଥାନା ଭଦ୍ରକ ପଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅସଦା ଆଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି କି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଛି ଗୋପାଳପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମହିମା ଗାଦିର ଦଧିନଉତି। ପୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିର ଦଧିନଉତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟଶାଳା ଦଧିନଉତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳା ଆରମ୍ଭ ଫେବୃଆରୀ 11, 2025ରେ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ। ବିଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଲିଆ CX-300 ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଫଳତାର ସହିତ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଟେ। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିମାନଟି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବ ହାମ୍ପଟୁ ଆମେରିକାର ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ 130 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତାହା ବି ମାତ୍ର 694 ଟଙ୍କାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ 2025 ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଓ କର୍ମୀ ପଦବୀରେ 17,477 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। 12 ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ choyan.mp.online.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ 20 ଜୁନ୍ 2025ରୁ 4 ଜୁଲାଇ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଦିନରେ ମିଳିବ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ EC ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା କରିଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମଲେଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଆପ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ଭୋଗ ଓ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। QR ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ଅର୍ଥଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି ବୋଲି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଲୱାର ଭୁଟ୍ଟୋ ସୋମବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା ଅଂଶର ପାଣି ଦେବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସେନା ଉପରେ ଇରାନ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ସେପଟେ କତାରରେ ଥିବା ଆମେରିକା ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଉପରେ ଇରାନ ମାଡ଼ କଲା ଏକାଧିକ ମିସାଇଲ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆକ୍ସିଓସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରକୁ ଇରାନ 6ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ର କିଛି ସମୟ ପରେ କତାର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରୟଟର୍ସ ଏବଂ AFP ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହଜ କଲେ ଗୁଗଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ। କାରଣ ଗୁଗଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ ପେ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମନି ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଲୋନ୍ ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ଲୋନ୍ ଅଫର ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲୋନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଋଣ ରାଶି ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। OTP ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଯୁବଶକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାବାଳିକା ଅସଦା ଆଚରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ। ଏକ ନାବାଳିକା ଅସଦା ଆଚରଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଫୁଲବାଣୀ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ଅଧିକ 3 ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୋହିତ ଦିଗାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଇରାନକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ରୁଷ। ସେପଟେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ଆମେରିକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାର ଟାର୍ଗେଟ ଇରାନ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ରୁଷ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ଇରାନର 3ଟି ପରମାଣୁ ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା। ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା 5G ପ୍ଲାନ୍। ବିନା ସିମ୍ ଓ ତାରରେ ଚାଲିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 5G ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଲା। କମ୍ପାନୀକୁ 5G FWA ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ 5G ସେବାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ସର୍ଭିସ ବିନା ସିମ୍ ଓ ବିନା ତାରରେ ଚାଲୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଡିଭାଇସକୁ ପ୍ଲଗ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଭୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସେବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସରକାରୀ 5G ସେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ସେବା ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 27 ଯାଏଁ ବର୍ଷା, 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ 27ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କଲେ 63% କମ୍ପାନୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 63% କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିମ୍ର ଆକାର ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫିଂ ସଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ HI ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜେନିୟସ୍ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମେ 12 ରୁ ଜୁନ 6 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ 2006 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅନଲାଇନ ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସେଟ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ BMC ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋରେଗାଁଓ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଚିତ୍ରନଗରୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ମରାଠୀ ବିଗ୍ ବସ୍ ସେଟ୍ ପଛରେ ନିର୍ମିତ ଅନୁପମା ସେଟ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି, କମିଛି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେଉଁଛି ଡାଇରିଆ। ଦୈନିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଉଦ୍ବେଗ। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟି ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଡାଇରିଆର ନୂଆ କେସ୍ ଆସିବା କମିଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ଲୋକେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାସନ ଦୋକାନରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ଲୋକେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଗତ 3 ମାସ ହେବ ରାସନରେ ଚାଉଳ ନ ମିଳିବାରୁ 3 ମାସର ରାସନ ମିଳିବାର ଖବର ପାଇ ପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, ସେୟାର ବଜାରରେ ହଲଚଲ, ବୁଡ଼ିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହେଲା। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେୟାର ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଖସିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୂଚାଙ୍କ। ସେନ୍ସେକ୍ସ 749 ପଏଣ୍ଟ ଓ ନିଫ୍ଟି 227 ପଏଣ୍ଟ ଖସିବା ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନର ଫଳାଫଳ ବାଜି ମାରିନେଲା ଆପ୍। କାରଣ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟର 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 5ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 2ଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।